할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 새로운 한 주간을 우리가 예배를 드림으로 시작하게 하시는 주님, 지난 한 주간을 또한 돌이켜보며 우리가 회개하고 주님의 은혜 안에서 새롭게 되기를 원하고 성령 충만함으로 또 주님의 말씀으로 우리가 덧입고 새로워져서 다시 한번 새로운 삶을 살게 되길 간절히 원하오는데, 성령님 기름 부어 주시옵소서. 임하여 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Yes, Lord. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart.
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I give you my heart. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Yes, I raise a hallelujah. My weapon is melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yes, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and loud. You're gonna hear my praise, the Lord. Up from the ash, hope it arise. That is defeat, the King is alive. Yeah, I lay the hallelujah with everything inside of me. I lay the hallelujah. I will watch the darkness free. I lay the hallelujah in the middle of the end of victory. I lay the hallelujah. Feel your Lord to hold on me. Yes, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and loud. You're gonna hear my praise, the Lord. Up from the edge, oh, it alright. That it defeat, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and loud. You're gonna hear my praise, Lord. Up from the edge, oh, it alright. That it defeat, the King is alive. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, till today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You've told me who I am. I am yours. 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 Who am I? Who am I? That the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again. Who am I? It's the voice that calm the sea, who call out through the lane and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done.
not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, in today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, till today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am yours. I desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with, Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with, Lord, have your way with me. 주님의 길 안에 우리가 있습니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간
기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 여기까지 우리를 사랑하시고 또 인도하신 것 감사합니다. 하나님의 은혜를, 하나님의 구속함을 받은 하나님의 사람들이 오늘도 하나님을 찬양합니다. 주께서 우리 마음 심령 가운데 온전히 정말 예수 그리스도의 초점을 맞춰서 정말 집중하여서 정말 드리는 귀한 예배가 될 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 인도하옵소서. 하나님 5월 가정의 달을 아버지 맞으면서 우리 가정 가운데 특히 우리 부모님 건강으로 붙잡아 주시고, 하나님 우리 자녀가 말씀 안에 든든히 서가게 하시고, 정말 하나님 우리 가정 가운데 정말 하나님의 그 말씀이, 하나님 정말 주님이 우리 가정을 든든히 세워주셔서 여러 가지 어려운 시간 가운데 또 시기 가운데 지나는 가운데 있지만은 하나님 우리 가운데 우리 가정을 통해서 하나님 영광을 받아 주시옵소서. 하나님 이 시간도 하나님 귀한 예물을 주께 올려드립니다. 주께서 드린 마음 심령 가운데 하나님 가장 귀한 것으로 가장 풍성한 은혜로 하나님 정말 갚아주시고 인도하옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 말씀 보겠습니다. 욥기 23장 8절로 10절입니다. 합독하겠습니다. 그런즉 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없도다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 아멘. 할렐루야. 오늘 그 A 목사님 찬양하는 게 제가 일전에 콩이 목사님 사역하는 싱가포르 하베스트 교회에 갔는데 청년들이 5,000명이 모여 있는 거예요. 5,000명. 5,000명인데 거기서 찬양하는 그 대표 싱어 같았었어요. 야, 진짜 오늘 진짜 우리는 그래서 일당 백이 아니라 일당 천으로 갔습니다. 다시 바뀌었어요. 이제. 여러분 5월 가정의 달인데 여러분의 가정이 평안하시기 바랍니다. 기도한 것처럼 부모님은 건강하시고 또 부모님을 자녀를 사랑하고 자녀는 부모를 공경하고 또 자녀들은 정말 하늘의 지혜를 받아서 또 이 땅의 지식을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 그런 귀한 자녀가 있으면 얼마나 좋겠어요. 제가 어저께 나눔했는데 저는 삶 속에서 이게 은혜를 많이 받고 또 하나님이 나와 함께 하시는 것을 삶 속에서 느낄 때가 참 많이 있어요. 제가 요즘 우리 아버님이 소천하신 하셨는데 어머니 소천하신 다음에 제가 저희 아버지를 한 4년 정도 모신 것 같아요. 저희 아버님은 2번 음식을 안 드십니다. 그러니까 제가 여행을 일주일 가면은 3종류의 국을 끓여놓고 가야 돼요. 그래서 오늘은 이거, 내일은 이거, 또 한 바퀴 돌고 내가 이제 오면 또 다른 국을 또 끓여놓죠. 그래서 끝났는데 또 요즘 또 제가 또 그걸 하다 보니까 제가 인간이기 때문에 짜증이 났어요. 짜증이 엄청났어요. 아침 딱 되면 밥을 해놔야 돼요. 반찬 해놔야 돼요. 이게 지금 그게 쉬운 게 아니에요, 여러분. 근데 저는 It's my pleasure예요. 너무 기뻐요. 왜? 내가 세계적으로 최고 유명한 요양사이면서 목사이기 때문에. 자부심이 있어요. 나는 누구든지 나한테 걸리기만 하면 그 사람은 정말 범사가 복을 받는 그런 사람이다. 그런 자부심이 있어요. 아직까지 하나님 때가 돼서 안 걸렸는데 그러던 중에 제가 이렇게 아이들이 이렇게 밥을 먹는데 제가 좀 속에서 그런 말이 있어요. 어떤 마음이었냐면은 우리 아들을 내가 음식 만드는 거를 훈련을 안 시켜가지고 나만 하는구나 이런 생각이 들어가지고 그 표현을 내가 좀 그런 의미인데 좀 세게 했어요. 내가 우리 아들들을 다 병신을 만들었구나 그랬어요. 그게 뭐냐면 음식에 대한 것만이에요. 얘네들이 병신이란 게 아니에요. 네? 내가 이게 또 커뮤니케이션이 되게 중요한데 그랬더니 우리 큰아들이 좀 욱하는 게 있는데 욱 하고 아빠 왜 여기서 이 대목에서 왜 밥 먹는데 그런 얘기를 하세요? 딱 그러는 거죠. 그러면 내가 미안하다 아들아 이래야 되는데
뭐? 이렇게 된 거야. 뭐? 너 많이 컸다. 이렇게 된 거야. 네가 아버지 앞에 대들어? 둘째 아들이서 형, 부모님이 그런 말도 못해? 우리한테? 자식인데? 이게 또 거드는 놈이 또 있어. 감사해 또. 둘째까지 또 일어나가지고 아버지 그러면 안 되죠. 이러면 나는 깨갱 해야 되는데 둘째 또 그래도 형, 부모님에 대해서 그런 말도 못해 우리한테? 이러니까 또 좀 위로가 되는데 그러고 나니까요 기분이 확 상하는 거예요. 부모가 애비가. 여러분 그 건일 우리 조 잘 기억하세요. 마음이 엄청 상했어요. 근데 내가 다음날 설교를 해야 되잖아요. 설교해야 되는데 그 앞에 설교가 안 될 것 같아요. 제 스스로가. 그래가지고 그날 이제 어저께 여기 오기 전에 샤워를 막 집에서 샤워를 하는데 기도를 하는데 그런 감동을 주시는 거야. 아버지 하나님, 네가 네 아들 때문에 마음이 그렇게 상했으면 아버지인 나 하나님은 얼마나 마음이 상했냐. 반대로 내가 우리 아버지의 마음을 얼마나 아프고 상하게 했나를 보니까 우리 아들이 나한테 한 건 아무것도 아닌 거예요. 그래서 제가 거기서 샤워하면서 회개를 했어요. 제가. 그러고 나서 이제 결혼식장을 갔어요. 5월 5일 얘기구나. 결혼식장을 갔는데 거기에 그 상담학 박사인 우리 그 동기 목사가 제가 거기서 이제 이런 얘기를 나눴어요. 오늘 우리 아들이랑 한번 부딪혔는데 마음이 되게 상해. 그랬더니 이 상담학 박사인 이 목사님이 나한테 그거를 이제 학적으로 설명을 해주는 거예요. 그 학적으로 이거 보면은 그 현상은 어떤 현상이냐? 아버지와 아들과의 그 갈등이 오래 지속되어 있는데 오늘 폭발한 것입니다. 이렇게. 또 한 가지는 그 아들의 그 심리적인 상태가 오늘 안 좋았기 때문에 오늘 그렇게 나온 것입니다. 근데 그 얘기를 듣고 역시 그 세상적인 학문도 있잖아요. 그것도 경험적인 거로 나오는 거잖아요. 그런데 내가 돌아보니까 지금까지 우리 아들과의 관계가 좀 그런 것도 없잖아 있었던 것 같아요. 그래서 제가 어저께는 일본에서 누가 선물을 좋은 거를 하나 나한테 줬어요. 저런 거 줬는데 우리 아들한테 딱 가가지고 재윤아 이거 저기 일본에서 온 건데 너 써? 이거 딱 손을 딱 내밀었어요. 그랬더니 우리 아들이 자기도 미안하죠. 근데 고마워요 하고 싹 받더라고. 그래서 풀어줬어요. 그리고 오늘 아침에 설교를 한 거예요. 그러니까 얼마나 진짜 애비 노릇하기가 쉬운 게 아니죠. 그리고 나의 행동 말 한마디가 어쨌든 늘 내가 강조하지만 내 말 한마디 행동 하나가 천국을 만들 수도 있고 지옥을 만들 수 있는 게 우리 역할들 같아요. 그래서 내 평생 기도 제목이 하나님 나의 말 한마디가 나의 말과 나의 행동의 지혜, 하나님 말과 행동에 정말 은혜가 있기를 바란다는 그런 고백을 제가 하고 있어요. 여러분 우리가 이제 본문 우리가 잘 아는 말씀이잖아요. 그래서 저는 요즘 이런 생각을 해봤어요. 좀 힘든 시기를 지나지만은 우리 인생에서 가장 힘든 일이 무엇일까? 여러분은 힘든 일이 무엇이라고 생각하세요? 뭐가 힘들어요? 하나님도 보이지 않고 우리의 길도 보이지 않고 내가 가야 할 그 방향도 내가 지금 동으로 가고 있는데 내가 동으로 가고 있는 것이 정말 맞는 길인가를 정말 한번 생각해 보고 내가 살아가는 그 삶에 대한 그 확신이 들지 않을 때 내가 기도하는데 그 기도에 응답이 없을 때 얼마나 마음이 힘든지 모르겠어요. 근데 오늘 욥의 고백이 이제 생각이 나는데 8절에 보니까 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 여러분 그래서 우리 신앙들에게 가장 불행한 순간은 하나님의 임재가 느껴지지 않을 때 가장 불행한 것 같아요. 여러분 가장 기쁠 때는 또 뭐예요? 어떠한 상황에서도 주의 임재가 내 안에 있다는 그 확신이 들 때 가장 행복하잖아요.
정말 힘들게, 여러분, 저는 힘들게 교회 왔는데, 교회 딱 올 때는 마음이 그렇게 무거웠는데, 요 강대상에서 막 몸부림치면서 기도하고 딱 나면요, 이 육체서부터 이 마음이 정말, 기쁨이 확 오는 걸로. 집에서 하는 기도랑 또 교회에서 하는 기도랑은 너무너무 틀린 것입니다. 여러분, 우리 모두 하나님을 믿는 하나님의 자녀이고 또 하나님 백성이에요. 이러한 사실을 우리 모두는 자랑스럽게 생각하고 또 늘 감사하게 생각하고 있잖아요. 우리 하나님은 천지 만물을 창조하시고 역사의 수레바퀴를 운행하십니다. 하나님 우리를 흙으로 우리를 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣으시고 우리의 생사화복을 지금도 주관하시는 분, 우리가 잘 알고 믿고 있어요. 아담과 하와가 범죄함으로 영원히 살 수 있는 존재가 유한한 존재로 바뀌었잖아요. 영원히 죽었던 또 누구는 영원히 죽을 수밖에 없는, 이렇게 했더니 영원히 죽었더니 맞아요. 다 해요. 영원히 죽을 수밖에 없던 우리 인간을 위해서 그 죄를 친히 담당하시려고 하나님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 담당하시고자 십자가에 달려 돌아가셨어요. 이는 죄의 값이 사망이기 때문에 그의 죄의 값을 친히 갚아주신 것이죠. 장사 지낸 바 사흘 만에 예수님 부활하셨고 40일 이 땅에 거하시면서 제자들에게 위로와 용기와 다시 한번 사명을 주시고 또 500명의 사람들이 나타나시고 마지막에 구름을 타고 올라가시면서 구름을 타고 하늘로 올리우신 이 예수님은 너희들이 본 그대로 다시 오리라 천사의 말을 듣고 승천하셨어요. 예수님은 하나님의 우편 보좌에 앉으셔서 지금도 우리를 위해서 중보기도 하고 계시는 것이에요. 우리가 예수를 나의 구주로 믿어 구원을 받고 믿음으로 승리하시길 위해서 기도하시는 것이에요. 이렇게 우리는 살아계신 하나님을 믿습니다. 또한 우리를 죄에서 구원해 주시기 위해서 십자가에 친히 달려 우리의 죄를 대속해 주신 그 예수님을 나의 구주로 고백하고 믿는 것이에요. 그리고 예수님이 승천하신 이후에 또 다른 보혜사 성령님을 우리에게 보내주신다고 하셨는데 세상 끝날까지 우리와 함께 하시는 우리가 성령님을 믿습니다. 우리가 성부, 성자, 성령 이 삼위일체의 하나님을 우리는 믿는 것이에요. 우리가 인간의 수양을 위해서 종교를 갖는 것도 아니고 창조주 하나님, 우리를 구원하신 그 하나님을 찬양하며 예배를 드리는 것이에요. 하나님께 영광을 돌리며 예배를 드리는 인간이 해야 될 가장 기본적인 마땅히 해야 할 본분이고 이것을 위해서 우리는 지은 바 된 것입니다. 여러분, 그런데 중요한 것은 우리가 어떻게 느끼든지 상관없이 하나님은 여전히 존재하신다는 것이에요. 근데 우리는 특히 믿음이 얼마 안 되시는 분들은 내가 기분이 좋고 일이 잘 풀릴 때는 하나님이 존재하는 것처럼 느껴요. 그러나 일이 안 풀리고 점점 꼬여져만 갈 때, 상황이 좋지 않을 때 하나님이 없는 것 같이 느껴지는 것이에요. 하나님은 여전히 우리와 함께 하시고 존재하시지만 그럼에도 불구하고 사람의 기분 여하에 따라 혹은 어떤 형편과 사정에 따라서 존재하시던 하나님이 갑자기 사라지기도 하고 나타나기도 하고 우리가 조정하는 우리의 상태에 따라서 하나님이 계시기도 하고 하나님이 안 계시기도 하고 여러분, 그런 하나님 여전히 존재하시고 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없지만 우리는 살아가면서 하나님이 없다고 느껴질 때가 가끔 있는 거예요. 여러분, 그러나 우리가 가장 깊은 경지의 예배를 드리는 사람은 고통 속에서도 하나님을 예배하고 시련 속에서도 하나님께 감사하며 시험을 당할 때도 하나님을 신뢰하는 자세가 여러분 기본 예배의 자세인 것 같아요. 어려운 삶에서도 하나님께 삶을 드리며 그분이 멀게 느껴질 때도 하나님을 사랑하는 것이에요.
여러분, 위대한 성군 다윗도 그런 시기가 있었어요. 우리가 알다시피 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이었어요. 여러분, 그러나 그의 믿음이 종종 다윗도 하나님의 그 부재에 대한 그 토론을 막 하는 거예요. 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환난 때에 숨으시나이까. 안 보이는 거죠, 하나님. 내 하나님이여 내 하나님이 어찌 나를 버리셨나이까. 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하옵시며 내 신음하는 소리를 듣지 아니하시나이까. 내 신음하는 소리를 듣지 아니한다는 그런 표현까지 했어요. 물론 하나님은 다윗을 떠나지 아니하셨고 또한 우리를 떠나지 아니하셨습니다. 여러분, 성경을 보면 수많은 구절들이 약속의 말씀이 있잖아요. 하나님은 나는 너를 떠나거나 버리지 않을 것이다, 이렇게 말씀하고 있어요. 네가 나를 떠날지언정 나는 너를 떠나지 않는다는 거예요. 오늘 본문에 보니까 욥은 이런 사실을 알았어요. 동방의 의인이라고 불리는 그 욥은 하루아침에 10명의 자녀를 잃고 말았어요. 제가 오늘 아침에 예배를 드리는데 오늘 본문이 오늘 23장인데 제가 그걸 확 무시해버리고 너무 초신자들이라 가지고 너무 쉽게 이해하기 위해서 제가 욥기 1장을 읽어버렸어요. 그러니까 더 이해가 더 쉬워요, 거기 읽으면은. 하나님 갑자기 순발력을 이렇게 주셔요. 요거만 초신자들한테 요거 읽으면 안 되겠다 해가지고 1장을 따니까 너무 와닿는 거예요, 이제 그 내용이. 그 현실적으로. 우리가 알다시피 동방의 의인이라고 불리는 이 욥은 하루아침에 10명의 자녀를 잃잖아요. 욥의 자녀들이 그 마청의 집에서 모여서 잔치를 베풀고 있는데 태풍이 불어와서 집이 무너지는 바람에 모든 가족들이 거기에 깔려 죽잖아요. 또 양이 7,000마리, 낙타가 3,000마리, 소가 몇이에요? 소가 500결이. 이것 때문에 항상 이제 주일학교 때 500결이는 몇 마리 이렇게 하면 500마리요, 우리 1,000마리. 몰라 이거. 그냥 1,000마리 쓰면 되는데 500결이 이렇게 써놨어요. 1,000마리. 암낙이 500마리. 여러분, 하루아침에 다 없어졌어요. 저는 오늘 아침에 이걸 보면서 이 땅에서 우리가 추구하는 거 있잖아요. 우리의 자녀들 추구하고 내가 가지고 있는 소, 낙타, 암낙이 돌아가서 지금으로 얘기하면 아파트 59평 아파트, 이거 의미 하나도 없는 걸 하나님 보여주시는 것 같아요. 이 땅에 그런 것들 의미 하나도 없다는 것을 보여주는 것 같아요. 우리가 추구해야 할 것들이 이 땅의 것이 아니라는 것을 보여주는 느낌이 확 드는 거예요. 네, 우리는 그걸 가장 우선순위를 보지만 하나님 입장에서는 그런 거 우선순위가 아니라는 거예요. 그거 정말 이 땅에서 귀할지 모르지만 별 볼 일 없는 거라고 가르치는 느낌이 확 들더라고요. 여러분, 망해도 어쩌면 이렇게 완전히 망할 수 있겠어요? 어떻게 이럴 수 있어요? 여러분, 그러나 욥은 그 입술로 하나님 원망하지 아니하고 오히려 하나님을 찬양했다고 그랬어요. 1장 21절에 보니까 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니라. 여러분, 대단하죠? 네? 여러분, 이러니까는 그래도 사단의 그 꿰매, 사단의 그 제안에 당당하게 그래도 내가 아끼는 주자를 내보낼 수 있는 거예요. 하나님은 욥을 내놨어요. 그럼 우리 ICF에서 누굴 내놓을 수 있어요? 그레이스를 내놨으면 좋겠는데. 나는 그런 생각도 해봤어요. 여러분, 왜 욥이 이런 고백을 드릴 수 있었어요? 욥이 그토록 처참하게 무너졌을 때에도 욥은 바로 이 고난을 통해서 하나님의 역사하심이 있음을 알고 있었기 때문에 그런 거죠. 오늘 8절, 9절 뭐라고 증거합니까? 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼편에서 일하니나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없도다. 여러분, 이런 욥도 절망에 빠진 거예요. 그의 마음, 그의 감정이 몹시 상했어요. 하나님이 멀게 느껴지는 것이에요. 하나님이 계시면 이럴 수 있을까? 할 정도로 어딜 봐도 하나님이 안 계시는 것이에요. 앞으로 가도 안 계시고 뒤로 가도 보이지 않고 왼쪽에서 일하시나 보나 만날 수 없고 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없다.
여러분, 근데 10절에 그 위대한 고백이 나오잖아요. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 뭐같이 나와요? 옛날이 좋죠. 정금같이 나오리라. 정금같이. 할렐루야. 여러분, 욥의 위대함이 바로 여기 있어요. 욥의 감정과 욥의 마음으로는 하나님이 안 계신 것 같고 하나님이 나를 버리신 것 같은 그런 감정이었지만 하나님은 여전히 살아계시고 여전히 나를 붙드시고 나를 사랑하시는 분임을 알았던 것이에요. 여러분, 그렇습니다. 하나님은 나의 형편에 의해서 좌지우지 되는 그런 분이 아니죠. 나의 감정이나 기분에 따라서 하나님이 없어지거나 변하시는 분이 아니시라는 것이죠. 내가 흥하고 좋을 때도 하나님이 존재하시지만 내가 망하고 내리막길을 치더라도 여전히 하나님은 살아계시고 나를 사랑하신다는 사실이에요. 여러분, 많은 기독교인들이 실수하는 부분이 많잖아요. 하나님을 신뢰하고 믿기보다는 자기의 감정이나 자신의 경험을 더 믿는 것이에요. 예배를 드리면서 어떤 느낌을 받으면은 예배에 성공한 거라고 느껴요. 어떤 사람은 눈물을 막 흘려야 하는 은혜를 받았다고 얘기를 합니다. 어떤 사람은 가슴을 쓸어내는 큰 감동을 받아야지만이 오늘 예배에 은혜가 되었다. 훌륭한 예배라. 여러분, 우리는 이런 감정이나 느낌을 추구해서는 안 된다는 것이에요. 사람이 얼마나 간사스럽습니까? 사람마다 얼마나 다양한 성격들을 가지고 있어요. 여러분, 초신자 때는 하나님이 그런 것들을 보여주셔요. 그러나 신앙이 어느 정도 올라간 다음에는 이런 것들 절대로 안 보여주시죠. 절대로 생략. 웬만하면 안 보여주시죠. 하나님께 기쁨을 드리는 것은 우리의 감정이 아니라 우리의 믿음을 드리는 거예요. 우리의 믿음이 가장 잘할 수 있는 그 상황이 삶이 다 무너지고 하나님이 전혀 보이지 않을 때 우리의 믿음이 올라갈 수 있는 그때. 바로 오늘 본문의 주인공 욥이 그랬던 것이에요. 하루아침 모든 걸 다 잃어버렸어요. 모든 가족을 잃어버렸어요. 모든 사업도 완전히 망했습니다. 그가 소유했던 모든 것을 잃어버리고 말았어요. 더구나 건강도 잃어버렸어요. 그 건강 이름도 나오는데 이게 껍데기가 이 피부가 막 부풀어 올라가지고 그 안에 막 구더기가 막 나오고 막 이런 상상도 못하는 그러한 고통이에요. 이러한 고통이니까 집에 있는 사람 다리 부러지고 한 것들은 아무것도 아니에요. 위로가 엄청 되는 거예요. 온몸이 악창이 나가지고 얼마나 가려운지 잿더미 위에 앉아서 기와장으로 팍팍 긁어야만 했대요. 여러분, 그때 욥이 가장 어려웠던 건 뭐냐면 욥기서 37장까지 하나님이 등장하지 않는 게 더 힘든 거예요. 하나님은 한마디도 하지 않으셨어요. 37장까지. 하나님이 멀게 느껴질 뿐만 아니라 하나님이 완전히 보이지 않은 것이죠. 하나님이라는 존재 자체가 전혀 없는 것처럼 느껴질 때 가장 힘들었던 거예요. 여러분, 욥의 심정을 이해하시겠습니까? 여러분이라면 이런 경우에 어떻게 하시겠습니까? 모든 것이 다 무너지고 눈에는 눈물이 가득 차고 어떻게 예수님을 바라볼 수 있겠습니까? 어떻게 해야만 될까? 성경은 우리에게 그 해답을 보여주고 있는데 바로 욥이 했던 것 같이 하면 된다는 것이에요. 욥기서 1장 20절 21절 가로되 내가 모태에서 적신이 나와 싸운즉 또한 적신이 그리로 돌아갈지라. 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니라. 욥은 이 모든 일에 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니했다는 거죠. 여러분, 여기서 우리가 하나님이 멀게 느껴졌을 때 우리가 어떻게 해야 됩니까? 하나님이 한 것처럼 느낄 때 그냥 멀리 가서 찾지 마시고 하나님께 솔직한 감정을 털어놓으라는 거예요. 우리는 어떤 일이 벌어지면요, 기도하기 전에 하나님께 아뢰기 전에 먼저 그 분야의 전문가한테 가가지고 이 문제를 좀 해결해 달라고 하는 게 우리의 습관이 되어버렸어요. 하나님이 1차적인 것이 아니라 그 문제의 전문가에게 가서 도움을 구하는 습관이 우리의 모습이 되어버린 것이에요. 내 몸이 아플 때 먼저 하나님께 도움을 구하는 게 아니라
정형외과에 가서 의사 선생님 어떻게 하면 좋습니까? 먼저 하나님께 솔직한 감정을 다 털어놓을 필요가 있는 것이에요. 사람들은 받아줄 수 없지만 우리 하나님은 우리의 의심, 분노, 두려움, 슬픔, 혼란, 그리고 모든 궁금증들을 모두 감당할 수 있기 때문에. 요번 그래서 이런 표현을 했어요. 7장 11절에 보니까 그런즉 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 마음의 아픔을 인하여 말하며 내 영혼의 괴로움을 인하여 원망하리이다. 여러분 영어 성경에 보니까 저는 조용히 있을 수 없습니다. 저는 지금 화가 났고 분개하고 있습니다. 이제는 말을 해야겠습니다. 이런 표현. 하나님을 신뢰하지만 인간에게 동시에 절망도 느끼는 것이에요. 우리 앞에 벌어진 그 상황이야 어찌하겠습니까? 그걸로 인정을 하고 그거를 어떻게 해요? 받아들이는 것이에요. 하나님의 그 신뢰함은 변함이 없다는 것이죠. 여러분 다윗도 하나님을 신뢰하지만 동시에 절망을 느끼면서 이렇게 말했어요. 내가 믿는 거로 말하리라. 내가 큰 곤란을 당하였도다. 이렇게 하니까 우리 좀 안 와닿죠? 그래 영어 성경에 보면 나는 완전히 망했구나 그랬어요. 나는 완전히 망했구나. 하나님을 신뢰하지만 나는 완전히 파멸되었다. 이런 고백들. 하나님의 초점을 맞춰야 돼요, 또. 하나님이 멀게 느낄 때 우리는 하나님의 어떤 분이신지 그 초점을, 포커스를 거기에 맞추면 된다는 것이에요. 우리의 상황이나 감정에 상관없이 우리 하나님 여전하시고 변함이 없으시기 때문에 그래요. 네. 마지막으로 제가, 우리가 하나님이 멀게 느껴질 때 우리가 해야 되는 방법은 이 부분만 해결되면요, 저는 모든 것이 끝났다고 생각해요. 이게 뭐냐? 이미 하나님이 우리를 위해서 하신 것이 무엇인지를 한번 돌아보라는 거예요. 우리는 너무 거창하게 하나님이 하신 것들을 여러분 돌아보려고 하지도 않고 돌아보지도 않아요. 돌아봐도 그렇게 감동을 못 느껴요. 우리가 기본에 충실해야 되는데, 만약 하나님이 다른 것은 하나도 해주시지 않았다 할지라도 여러분 예수님이 십자가에서 우리를 위해 해주신 것만, 우리가 그것만 기억하면 어떻게 해요? 우리의 남은 삶 동안 하나님을 찬양하기에도 부족한 거예요. 예수님이 우리를 위해 죽으셨다는 그 대속의 사실이 우리가 예배를 드리는 가장 큰 이유인 것이잖아요. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 주님은 옷이 벗겨진 채로 형체를 알아볼 수 없을 정도로 맞고 채찍질을 당하고 조롱을 당하고 가시면령을 쓰셨으며 사람들은 그분을 경멸하며 침을 뱉다. 모든 학대와 조롱을 받으셨고 동물만도 못한 취급을 받으신 것이에요. 피를 너무나 많이 쏟으셔서 의식을 거의 잃은 채로 그분은 힘겨운 십자가를 짊어지고 골고다 언덕을 올라가서 십자가에 못 박히시고 십자가 처형 중에 가장 참기 힘든 죽음의 고문 과정, 즉 천천히 죽도록 방치된 것이에요. 그때 여러분 사람들이 야유를 부리죠. 내가 하나님의 아들이거든 거기서 내려와 보라. 이 모욕적인 얘기를 하잖아요. 주님의 그 고통을 비웃으면서 그가 진정한 하나님이냐고 막 조롱하는 것이에요. 예수님이 모든 인류의 죄를 짊어지고 고통을 당하시는 그 동안에 아버지 하나님 그 고난의 광장에서 눈을 떼셨어요. 여러분 아들이 십자가에 죽는 그 광경을 보시고서 눈을 돌려버리신 거예요. 못 보죠. 차마 못 보죠. 나의 하나님이 어찌하여 나를 버리셨나이까. 예수님 스스로 구원할 수 있었지만은 그랬다면 오늘 우리에게 구원이 없었다는 것이죠. 왜 하나님은 예수님의 그 고난을 침묵하고 계셨을까? 왜 눈을 돌리셨을까? 왜 예수님의 그 모진 고난과 고통을 보고만 계셨을까? 우린 다 알잖아요.
바로 우리가 지옥 갈 우리 인생들을 영원한 천국으로 인도해 주시기 위함. 영원히 하나님을 찬양할 수 있도록 하기 위함이 있잖아요. 예수님의 이 대속의 사건, 이 사실 하나만으로도 우리는 하나님께 감사하고 하나님을 찬양해야 되는 것이죠. 다시는 우리가 무엇에 대해서 감사할까를 고민하지 않으시기 바랍니다. 감사한 사실이 무엇이 있냐고 묻지 마세요. 더 이상 감사의 사실이 없다고 원망하지 마세요. 우리가 예수님의 우리를 위한 그 대속의 사건 하나만으로도 하나님은 영원히 찬양받으시기에 합당하신 분인 줄로 믿습니다. 말씀 마치겠어요. 여러분, 어려운 시기를 우리가 지나지만은 우리가 주님께 포커스를 맞추고 우리가 예수님이 우리의 그 죄를 대속했다는 그 사실 하나만으로도 우리가 얼마든지 나의 처해 있는 그 고난을 극복할 수 있고, 더 나아가서 내 이 연단을 통해서, 이 고난을 통해서 내가 점금같이 나온다는 그 확신만 있다면 내가 얼마든지 나의 고난은 감사로 넘길 수 있다는 사실이에요. 여러분, 그런 믿음이 저와 여러분 가운데 있기를 간절히 바랍니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 또 때로는 욥이 겪는 그러한 정말 1000만분의 1도 못 되는 그러한 고난을 겪지만은 하나님 그런 가운데도 우리가 우리 입술 가운데 원망하지 않고 정말 감사할 것이 무엇인지를 돌아보며 또 찬양하며 감사하는 그런 믿음의 신실한 권속들 되기를 원합니다. 더 나아가서 하나님, 우리 가운데 정말 방향을 찾지 못해서 어디로 가야 할지 알지 못하지만 하나님 다시 한번 우리 가운데 하나님 방향을 올바로 정말 주셔서 하나님이 원하시는, 하나님이 정말 내가 놓여야 할 그 자리에서 열심히 주의 일을 감당하는 하나님의 신실한 하나님의 사역자가 될수록 우리를 붙잡아 주시고 우리의 가정을, 우리 자녀를 사용하여 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not in temptation, but lead us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지 극진하신 사랑하심과 성령의 교통기로 충만케 하시니 어려운 시기를 지나지만 우리가 낙심하지 아니하고 소망의 주님 끝까지 바라보고 믿음으로 달려가기 원하는 믿음의 권속들 머리 위에 가정의 부모님과 가정의 식구들, 형제들 위에 또 우리의 사역 위에 또 흩어져 있는 우리의 사랑하는 도움자를 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 네.